ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञातिभिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ണ हरि ओം തത്സത്. നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അധ്യായം 6 38ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാം. കച്ചിന്നോ ഭയവിഭ്രാഷ്ടസ് ചിന്നാഭ്രം ഇവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണാപതി. കച്ചിന്നോ ഭയവിഭ്രാഷ്ടസ് ചിന്നാഭ്രം ഇവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണാപതി. ശ്രീദേവി മാതാജി. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. कश्चिन्नो बाय विभ्रष्ट चिन्नभ्रम इव नश्यति अप्रदिष्टो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणापदी. हरे कृष्ण. ओके, कृष्णप्रिय माताजी एंड सावित्री माताजी. हरे कृष्णा. कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट चिन्नाभ्रमिव नश्यते अप्रदिष्टो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणापदी. वेरी गुड. कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट चिन्नाभ्रमिव अप्रदिष्टो महाबाहो ब्रह्मणापदी. वेरी गुड. स्वाति माताजी. हरे कृष्णा. स्वाति माताजी അവിടെ. വൺ സെക്കൻഡ് പ്രഭുജി, എനിക്കൊരു കോൾ ഇതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ അപ്പോഴേക്കും രജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा. प्रणाम प्रभु जी. कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रदिष्टो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणापदी. हरे कृष्णा. वेरी गुड. स्वाति माताजी. हरे कृष्ण. प्रणाम प्रभु जी. कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणापदी. हरे कृष्ण. എന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. हरे कृष्ण. विवर्तनम भावार्थम अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. വിവർത്തനം. ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ? ഹരിബോൾ. O mighty armed Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere? അപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനോട് പറയുന്നത്? അതായത് ആധ്യാത്മിക പാതയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ.
അവ fall away from both spiritual and material success. മെറ്റീരിയൽ സക്സസും കിട്ടില്ല, സ്പിരിച്വൽ സക്സസും കിട്ടില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയിട്ടുള്ള മേഘങ്ങളെ പേളിക്കും. എവിടെയും ഒരു സ്ഥലമില്ല അല്ലേ, ഒരു സ്ഥാനം വേണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും സുഖം കിട്ടില്ല, അവിടെയും അവിടുത്തെ കിട്ടൂല. അതായത് മെറ്റീരിയലി ആൻഡ് സ്പിരിച്വലി രണ്ട് തലത്തിലും നമുക്ക് പരാജയം മാത്രമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മെറ്റീരിയൽ മാത്രം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു സുഖഭോഗം നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അത് വിട്ടു ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവർ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലി ഭൗതിക സുഖമില്ല, ആധ്യാത്മിക സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഓ മൈറ്റി ആം കൃഷ്ണ ഡസ് നോട്ട് സച്ച് എ മാൻ ഹു ഇസ് bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success. രണ്ടിലും വിജയം കൈവരിക്കില്ല. ആൻഡ് പെരിഷ് ലൈക്ക്, അതാണ് ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഘത്തിന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എവിടെയും അതിങ്ങനെ അതിന് സ്ഥാനമില്ല. മേഘത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ദർ ആർ ടു വേസ് ടു പ്രോഗ്രസ്. ദോസ് ഹു ആർ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ഹാവ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ട്രാൻസെൻഡൻസ്, therefore they are more interested in material advancement by economic development or in promotion to the higher planets by appropriate work. When one takes to the path of takes to the path of transcendence, one has to cease all material activities and sacrifice all forms of so-called material happiness. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് വിടുകയും ചെയ്തു, ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്ലറിഷും ചെയ്തില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് രണ്ടിലും വിജയം കൈവരിക്കില്ല. കയ്യിലുള്ളത് വിടുകയും ചെയ്തു, പറക്കുന്ന പിടിക്കാൻ പറ്റൂല. അതാണ് നമ്മുടെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വൺ ഈസ് ടു സീസ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് സോ കോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹാപ്പിനെസ്. ഇഫ് ദ അസ്പയറിംഗ് ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ഫെയിൽസ് ദെൻ ഹി അപ്പറന്റ്ലി ലൂസസ് ബോത്ത് വേസ്. രണ്ടും നഷ്ടപ്പെടും. ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? In other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual happiness. He has no position. He is like a riven cloud. A cloud in the sky sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. But if it cannot join the big one, then it is blown away by the wind and becomes a non-entity in the vast sky. ഒരു ചെറിയ ഒരു മേഘം വലിയ മേഘത്തിനോട് യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ എത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കാറ്റത്ത് അത് അതിൻ്റെ എൻറ്റിറ്റി, അതിൻ്റെ അസ്തിത്വം കളയുന്നു. ദ ബ്രാഹ്മണപതി ഇസ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ റിയലൈസേഷൻ ത്രൂ നോയിങ് വൺസെൽഫ് ടു ബി സ്പിരിച്വൽ ഇൻ എസെൻസ്, പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദി സുപ്രീം ലോർഡ് ഹു ഇസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആസ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ ആൻഡ് ഭഗവാൻ. Lord Sri Krishna is the fullest manifestation of the supreme absolute truth. And therefore, one who is surrendered to the Supreme Person is a successful transcendentalist. To reach this goal of life through Brahman and Paramatma realization takes many, many births. Bahunam Janmanamante. Therefore, the supermost path of transcendental realization is Bhakti Yoga or Krishna consciousness, the direct method. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതം വിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് പരിശ്രമിച്ചാൽ ഇവിടെ സക്സസ് കൈവരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മാധവേ. അപ്പം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് എൻഡവർ ചെയ്താൽ മതി, എപ്പോഴും അത് ക്രെഡിറ്റിലുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഈ ജന്മത്തിൽ അതിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് ബഹുനാം ജന്മനാമന്തി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിലെത്തും അല്ലേ. ഭഗവത്ഗീത 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്? മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളേജ്. അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളേജ്, മോർ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളേജ്, മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളേജ് നമുക്കറിയാം. പൂർണ്ണം, പൂർണ്ണതരം, പൂർണ്ണതമം അല്ലേ? അങ്ങനെ 3 തലത്തിലാണ് നോളേജ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ആ നോളേജ്
പൂർണ്ണതമം സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നോളജാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ 9th ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഉത്തമ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റൂ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബഹുനാം ജന്മനാമത്തെ. ഒരുപാട് ജന്മത്തിന് ശേഷം, ഈ ജന്മത്തിൽ നടക്കില്ല. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഈ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ആ പരമോന്നത സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഭഗവത്ധാമിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് അനുസരിച്ചിട്ട് 1 ജന്മം, 2 ജന്മം, 4 ജന്മം, 10 ജന്മം, പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Therefore, the supermost path of transcendental realization is Bhakti Yoga or Krishna consciousness. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്നുള്ള പ്രക്രിയയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും, വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത്, വളരെ സരളമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി യോഗ ഓർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. മറ്റതെല്ലാം എന്താണ്? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്? കലികാലമാണത്. സത്യയോഗോ ത്രേതായുഗോ ദ്വാപരയുഗോ അല്ല. അപ്പോൾ കലികാലത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സരളമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നാമസങ്കീർത്തനം, ഭക്തി മാർഗം. ഭക്തി എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിലവൻറ്റ് പ്രോസസ്സും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും സരളമായിട്ടുള്ള ആ മാർഗമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി മാർഗം. ഡയറക്റ്റ് ആണ്, മറ്റേത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഭക്തി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കലികാലത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം നമുക്കതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. മറ്റ് യുഗങ്ങളിലെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുതലുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുമാതിരില്ല നമ്മളുടെ ബുദ്ധി, വിവേക ബുദ്ധി, മെമ്മറി പവർ, ഇതെല്ലാം കൂടുതലുണ്ട് ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും നമുക്കില്ല. പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജനഃ മന്ദാഹ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യായ ഉപദ്രത. നമ്മുടെ പ്രായം കൊണ്ട് അല്പായുസക്കാരാണ്, അല്ലേ? 100 വയസ്സ് ഈ കലികാലത്ത് ജീവിച്ചാൽ വലിയ ഭാഗ്യം. 50, 60, 70 ആ സമയത്തെല്ലാം പോവും. അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാനാണ്. പിന്നെ മന്ദഭാഗ്യ, അങ്ങനെയുള്ള ഈ നെഗറ്റീവ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കാരണം നമുക്ക് മറ്റ് പ്രോസസ്സുകളൊന്നും ഈസി അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാനാണ്. നമുക്ക് യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ 1000 വർഷങ്ങൾ യോഗാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ട് പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിലെത്താൻ പറ്റില്ല. വാൽമീകി മഹർഷി 60,000 വർഷം തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെർഫെക്ഷനിലെത്തിയത്. ഓക്കെ, ഹിരണ്യകശിപു അത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ സിദ്ധി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കില്ല, കാരണം നമ്മൾ അല്പായുസാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, മന്ദബുദ്ധിയാണ്, മടി, ലേസി, അല്ലേ? എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്. ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, നെഗറ്റീവ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കാരണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തി യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് അർജുനൻ മുഖേന നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. മറ്റത് റിലവൻ്റ് അല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, പക്ഷെ അതും ശരിയാണ് പ്രോസസ്സ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ബോംബെക്ക് പോകണം, ഇവിടുന്ന് ഓക്കെ, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബോംബെക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടിക്കറ്റ് എന്തിനാണ്? ബോംബെയിൽ പോകാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, ന്യൂയോർക്കിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ സത്യയുഗത്തിലെ പ്രോസസ്സ് സത്യയുഗത്തിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. ത്രേതായുഗത്തിലെ പ്രോസസ്സ് ത്രേതായുഗത്തിൽ നടക്കുള്ളൂ. ഈസി ആയിട്ട്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ നടത്താൻ. എങ്ങനെ ഈ ടിക്കറ്റ്, ബോംബെക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിലത്തെ ടിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ബോംബെക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ യുഗത്തിലുള്ള ഓരോ പ്രോസസ്സും അതാത് യുഗത്തിൽ മാത്രം റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഭക്തിമാർഗം. അതും സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ കൃപാ കടാക്ഷം കൊണ്ട് വളരെ സരളമായിട്ടുള്ള നാമജപത്തിലൂടെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ
എന്ന നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ടെക്സ്റ്റ് 39. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതും അർഹസി അശേഷതാ ത്വത് അന്യ സംശയാസ്യ ചേതാനാ ഹി ഉപപദ്യത്തെ. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതും അർഹസി അശേഷതാ ത്വത് അന്യ സംശയാസ്യ ചേതാനാ ഹി ഉപപദ്യത്തെ. സ്വാതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വതന്യാ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാനാഹ്യുപപദ്യത്തെ. വെരി ഗുഡ്. ഹരേ. രജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പ്രണാം. കൃഷ്ണ. ഏതൻ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വദന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാന ഹ്യുപപദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോൾ സിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതും അർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വദന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാനാ ഹ്യുപപദ്യത്തെ. ഓക്കെ. കൃഷ്ണപ്രിയ മാതാജി ആൻഡ് സാവിത്രി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതും അർഹസ്യ ശേഷതാ ത്വദന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാനാ ഹി ഉപപദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതും അർഹസ്യ ശേഷതാ ത്വദന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാനാ ഉപപദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശ്രീദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേദം അർഹസി അശേഷത ത്വദന്യ സംശയസ്യ ചേതാനാ ഹി ഉപപദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this doubt. Hare Krishna. Very good. This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ സംശയം അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ്. അപ്പോൾ അങ്ങല്ലാതെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലാണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ശരിക്കുള്ള മറുപടി അതായത് എൻ്റെ സംശയത്തിനെ ദൂരീകരിക്കാൻ ഒരാൾക്കും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ is the perfect knower of the past, present and future. In the beginning of the Bhagavad Gita, the Lord said that all living entities existed individually in the past, they exist now in the present, and they continue to retain individual identity in the future. ഏതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഏത് ശ്ലോകമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഭാത റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? In the beginning of the Bhagavad Gita, Lord said that all living entities existed individually. In the past, they exist now, and in the present, and they continue to retain individual identity in the future, even after liberation from the material entanglement. ഏത് ശ്ലോകമാണ്? എനിക്കറിയായിരുന്നു. ഫേമസ് ശ്ലോകമാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? നത്വേവാഹം ജാതുനാശം നത്വം നേമേ ജനാധിപ ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമ അല്ലേ? സർവേ വയം ഇതപരം. നെവർ വാസ് ദർ എനിവൺ, അതായത് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ. എപ്പോഴും വി ആർ എറ്റേണലി ദർ. അർജുന, യു നോട്ട് ദ കിങ്സ് നോർ മീ. നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ട്, ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരിക്കലും
നമ്മളുടെ ഈ അസ്തിത്വം നമ്മൾ കളഞ്ഞു കുളിക്കും, നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ലിബറേഷൻ ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ എൻടാങ്കിൾമെന്റ് നമ്മളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ നമ്മളുണ്ട്, ലിബറേഷന് ശേഷം നമ്മളുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡന്റിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഹി ഹാസ് ഓൾറെഡി ക്ലിയർഡ് അപ്പ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിവിങ് യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും. നമ്മൾ സായുജ്യമുക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും സംഭവ്യമല്ല, വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. Now Arjuna wants to know the future of that unsuccessful transcendentalist. അർജുനൻ എന്താ അറിയേണ്ടത്? അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ഫ്യൂച്ചർ, ഭാവി. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഇവിടുന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൗതിക സുഖം വിടും ചെയ്തു, ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നമുക്ക് സക്സസ്, വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും, അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അർജുനന് അറിയാൻ ആഗ്രഹം. No one is equal to or above Krishna, and certainly the so-called great sages and philosophers who are at the mercy of material nature cannot equal him. Therefore, the verdict of Krishna is final and complete answer to all doubts, because he knows past, present, and future perfectly. But no one knows him. Krishna and Krishna consciousness devotees alone can know what is what. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ സ്കോളേഴ്സ്, ഫിലോസഫേഴ്സ്, ഇവർക്കൊന്നും അവരെ സ്വന്തം എൻഡേവറുണ്ട്, സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് ഇത് പറ്റി അറിയും. അറ്റ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ കനോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഹിം. അവരൊന്നും ഭഗവാനോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് തുല്യമല്ല. സ്കോളേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, ഓക്കെ, വലിയ വലിയ പണ്ഡിതായിരിക്കാം, പാണ്ഡിത്യൻ്റെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ ഡിവോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, Krishna and Krishna conscious devotees alone can know what is what. അത് ആർക്ക്? കൃഷ്ണനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും. എത്ര നല്ല വലിയ സ്കോളറായാലും ശരി, പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായാലും ശരി, എല്ലാ വേദങ്ങളും അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. സംസ്കൃത് ഗ്രാമറൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, 700 ശ്ലോകങ്ങളും കാണാപാടറിയാം, 18,000 ശ്ലോകങ്ങളും ഭാഗവത് സപ്താഹത്തിൽ മണിമണിയായിട്ട് ചൊല്ലാൻ അറിയാം. പക്ഷെ അവിടെ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? കാര്യമില്ല. ഭക്തി ആണ് പ്രൈമറി, അതാണ് പ്രാധാന്യം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമാണ്. വേറെ ആർക്കും നമ്മൾ ഭക്തി പറയില്ല. ഓക്കെ, ഹി ഈസ് വൺ വിത്തൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ ഭജിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റതൊക്കെ എല്ലാം നമ്മുടെ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന് മാത്രം, വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾക്ക് മാത്രം, വേറെ ആർക്കും അല്ല. മറ്റു ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്ഷൻ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവരും ഭഗവാൻ ഈക്വൽ ആണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റ് ദേവതമാരെ സമീപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ അവര് അവിധിപൂർവകം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞാനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവരെ ഉപാസിക്കുന്നു. അത് ശരിയല്ല. അവിധിപൂർവകം, തെറ്റായിട്ടുള്ള റോങ് വേ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ഭജിക്കാൻ പാടൂ. മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദേവീദേവതമാരെ അടുത്ത് പോകാണ്ട്. അത് ഭക്തിയല്ല. അതെന്താണ്? കച്ചവടം, ട്രാൻസാക്ഷൻ, നമ്മുടെ കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി ടു കൃഷ്ണ, നോബഡി എൽസ്, ഓർ മാക്സിമം വിഷ്ണു തത്വാസ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കും മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ആൻസർ തരാൻ പറ്റൂ. കാരണം അവർക്കറിയാം പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്ലി. വേറെ ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൃഷ്ണ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു, എന്തായിരിക്കും ഒരു അൺസക്സസ്ഫുൾ ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റിന്റെ ഗതി, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ? പക്ഷെ അവരുടെ എറ്റേണൽ ഒരു അസ്തിത്വം അർജുനൻ അറിയാം. കാരണം ആൾറെഡി 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നാശമില്ല. അതായത്
ഭൂതകാലത്തും വർത്തമാനകാലത്തും ഭാവിയിലും എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ലിബറേഷനും അവരുടെ അസ്തിത്വം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരിക്കലും അവരുടെ അസ്തിത്വം കളയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭൗതിക ആസ്വാദനം വിടും ചെയ്തു, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ വിടും ചെയ്തു. ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയതില്ല. കാരണം സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ടായി. അല്ലേ? ത്രിശങ്കുവിനെ പോലെ ഇവിടുന്ന് വിടും ചെയ്തു, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയാൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. നോക്കാം എന്താണ് 40. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമൂത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യത്തെ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം തഥാ ഗച്ഛതി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമൂത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യത്തെ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം തഥാ ഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണപ്രിയ മാതാജി ആൻഡ് സാവിത്രി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമൂത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നാഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം തഥാ ഗച്ഛതി. കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമൂത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം തഥാ ഗച്ഛതി. ശ്രീദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം തഥാ ഗച്ഛതി. വെരി ഗുഡ്. ഇനി മാതാജി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം തഥാ ഗച്ഛതി. വെരി ഗുഡ്. സ്വാതി മാതാജി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യത്തെ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം തഥാ ഗച്ഛതി. ഹരേ ഹരി ബോൾ. ഹരി ബോൾ. രജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യത്തെ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം തഥാ ഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. അവന് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റിന്റെ ഗതി എന്താണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് had said, O son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഭക്തനാണോ ആധ്യാത്മിക തലത്തില് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അവർ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. ഈ ജന്മത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലോ, ഈതർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഓർ ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്, രണ്ട് സ്ഥലത്തും അവർക്ക് നാശമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൺ ഹു ഡസ് ഗുഡ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് നെവർ ഓവർകം ബൈ ഇവിൾ. അവരെ അതായത് നെഗറ്റീവ് എനർജി അവരെ ഓവർകം ചെയ്യില്ല ഈ ബൈ ഈവിൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതേ വരുള്ളൂ അതാണ്. In the Srimad Bhagavatam 1.5.17, Sri Narada Muni instructs Vyasadeva as follows: Tyaktva sadharmam charanambujam hare bhajana bhakkotha pade tadho yadi yatra kva vibhadram abhud anu amusya kim ko varthapto bhajatam swadharmata. If someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead,
there is no loss or degradation anyway. ഭാഗവത്തില് വ്യാസദേവനോട് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മള് എല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസും വിട്ടു, എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ഷെൽട്ടർ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു നാശവും ഒരു കുറവും പോരായ്മയും ഉണ്ടാവില്ല, നാശം ഉണ്ടാവില്ല. On the other hand, a non-devotee may fully engage in the occupational duties and yet not gain anything. അപ്പോൾ ഒരു അഭക്തൻ സ്പിരിച്വലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷെ അവരൊന്നും നേടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സീ ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് അല്ലേ? ഒരു ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, either in this world or in the next spiritual world. അതേസമയം ഒരു ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള മുഴുവനും അതിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പ്രഭുപാദയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ചോദിച്ചു, സ്വാമിജി, സപ്പോസ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങളിതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈശ്വരവിശ്വാസികളാണ്, നിങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചെയ്തു, അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനില്ല, ഒരു മിഥ്യയാണ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിതി? അപ്പോൾ ശിലപ്രഭു പറഞ്ഞു, എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നാശവും സംഭവിച്ചില്ല. കാരണം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ജീവിതം കാലം മുഴുവനെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്? സിംഗിങ്, ഡാൻസിങ് ആൻഡ് ഫീസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു. എപ്പോഴും അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എ ഡാൻസ്, എവറി ഡേ ഈസ് എ ഫെസ്റ്റിവൽ, എവറി വേർഡ് ഈസ് എ മ്യൂസിക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചു സുഖമായിട്ട് ഇൻ ദ കമ്പനി ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. നമുക്ക് ഈവൺ ഇനിയിപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഇല്ല ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അയക്കുന്നത്, കൃഷ്ണൻ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായാലും നമ്മൾക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു, ഓക്കെ, ഞാനൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, തിരിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം കൃഷ്ണൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചു ഭൗതിക തലത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അതാണല്ലോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാണ് കൃഷ്ണനുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായി? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക തലത്തിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ട്, അതിൻ്റെ പാപകർമ്മം കാരണം നിങ്ങൾ നരകത്തിലും പോവും, നിങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വട്ടപൂജ്യമായിരിക്കും, സീറോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് അവസാനം കൃഷ്ണൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് യാതൊരു നഷ്ടം സംഭവിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഭൗതിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും അത് നാശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ദർ ഇസ് നോ ലോസ് ഓർ ഡിഗ്രേഡേഷൻ ഇൻ എനി വേ. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything. ഒന്നും നേടില്ല. For material prospects, there are many activities, both spiritual and customary. Okay. അപ്പോൾ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രിപ്ചറിൽ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് കർമ്മയോഗ, ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു, ഓരോ അർച്ചന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല ജോലി വേണം, നല്ല കാറ് വേണം, നല്ല വീട് വേണം, നല്ല കുടുംബം വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അർച്ചന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡ സെക്ഷൻ ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്ചറൽ ആൻഡ് കസ്റ്റമറി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ഈസ് സപ്പോസ് ടു ഗിവ് അപ്പ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു, സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, തെറ്റൊന്നുമില്ല അതിൽ. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലത്. എന്താണ് കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അത് ഒഴിവാക്കണം പറയുന്നത്? അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ? തെറ്റല്ല. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? സപ്പോസ് ടു ഗിവ് അപ്പ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ സാധിച്ചു തരും. നമ്മളുടെ ആ ഒരു കർമ്മം, ഡെസ്റ്റിനി നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിച്ചു തരും, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ
ഈ ലോകത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞാനാം കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. അപ്പം നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അർച്ചന, വന്ദന, ദാസ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ സുഖഭോഗത്തിനായിരിക്കരുത്. നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ, ഓക്കെ, നല്ല കുടുംബം കിട്ടാൻ, നല്ല കുട്ടികൾ കിട്ടാൻ, നല്ല സ്വത്ത് കിട്ടാൻ, ഇതല്ല. അതെന്താ നമ്മളിവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കും. വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ എന്താ പുനരഭി ജനനം, പുനരഭി മരണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അത് അവിടെ തടസ്സപ്പെടും. സോ വൺ മേ ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ബൈ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് one may attain the highest perfection if it is completed. But if one does not attain such a perfection state, then he loses both materially and spiritually. അപ്പം അങ്ങനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാതിരിക്കാം ചില ആൾക്കാർ. കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേ, അതില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് എൻജോയ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. വൺ ഈസ് ടു സഫർ ദ റിയാക്ഷൻ ഫോർ നോട്ട് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subjected to these reactions. The Bhagavatam assures the unsuccessful transcendentalists that there need to be no worries. Okay, ഈ ഭാഗവതത്തെ ശ്ലോകം അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു വിഷമം പാടില്ല. Even though he may be subjected to the reaction of the for not perfectly executing prescribed duty, he is still not a loser. Okay, നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്നില്ല. നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നഷ്ടം വരുന്നില്ല. ഈ സ്റ്റിൽ നോട്ട് എ ലൂസർ ബിക്കോസ് ഓസ്പീഷ്യസ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് ഈസ് നെവർ ഫോർഗോട്ടൻ. ആൻഡ് വൺ സോ എൻഗേജ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി സോ ഈവൺ ഇഫ് ഈസ് ലോ ബോൺ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ്. അപ്പം എവിടെ നമ്മൾ നിർത്തി അവിടുന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളും അത് നശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വി ആർ നോട്ട് എ ലൂസർ. ഈവൺ നമ്മൾ അധമമായിട്ടുള്ളൊരു ജന്മം എടുത്താലും ശരി, താഴെ കൊല്ലത്തിലുള്ള ജന്മം എടുത്താലും ശരി, നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തി അവിടുന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ലൈഫിൽ. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്, വൺ ഹു സിംപ്ലി ഫോളോസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് നീഡ് നോട്ട് നെസസറിലി അറ്റൈൻ ഓസ്പീഷ്യസ് റിസൾട്ട്സ് ഇഫ് ഈസ് ലാക്കിംഗ് ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. അപ്പം അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക തലത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആധ്യാത്മിക കാലത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവരുടെ ഗതി അത്ര സുഖകരമല്ല, ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിരിക്കില്ല. കാരണം ഭക്തി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭക്തി മാർഗത്തിൽ അവർ സീറോ ആയിരിക്കും. ഭൗതിക കാര്യത്തിൽ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു അഭിവൃദ്ധി കിട്ടുമായിരിക്കാം. ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിൽ സീറോ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നാണ്? ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉന്നമനം വേണം. എന്നാണ് നമുക്ക് പരംധാമിന് പോകാൻ പറ്റൂ. ഈവൺ നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10% ഈ ജന്മത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ 11ാമത്തെ പേഴ്സൻറ്റിൽ തുടങ്ങിയാൽ മതി. അതാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ പർപ്പോർട്ട് മേ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് ഫോളോസ്. ഹ്യൂമാനിറ്റി മേ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 sections, namely the regulated and the non-regulated. Those who are engaged simply in bestial sense gratifications without knowledge of their next life or spiritual salvation belong to the non-regulated section. അപ്പോൾ 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, റെഗുലേറ്റഡ് ആൻഡ് നോൺ റെഗുലേറ്റഡ്. ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഫോളോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് amongst the regulated section. നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് സെക്ഷൻ വിംസിക്കലി ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പ്രകാരം അല്ല. പിന്നെ റെഗുലേറ്റഡ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് റെഗുലേറ്റഡ്. Non-regulated section, both civilized and non-civilized, educated and non-educated, strong and weak, are full of animal propensities. ഇത് രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്നാണ്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസുള്ള ആൾക്കാർ, റെഗുലേറ്റഡ്, നോൺ റെഗുലേറ്റഡ്, സിവിലൈസ്ഡ്, നോൺ സിവിലൈസ്ഡ്, കൾച്ചേർഡ്, നോൺ കൾച്ചേർഡ്,
എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, നോൺ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസിലെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദ നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് സെക്ഷൻ ബോത്ത് സിവിലൈസ്, അപ്പോൾ നോൺ റെഗുലേറ്റഡിൽ സിവിലൈസ്ഡും ഉണ്ട് നോൺ സിവിലൈസ്ഡും ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഉണ്ട് നോൺ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഉണ്ട്, സ്ട്രോങ് ഉണ്ട് വീക്കും ഉണ്ട്, ആർ ഫുൾ ഓഫ് അനിമൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു വലിയൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ്, ഒരു സംശയം വരും നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. ദ നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിംസിക്കലി നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, ഓക്കെ, നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നത്. നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് സെക്ഷൻ ബോത്ത് സിവിലൈസ് ആൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിംസിക്കലി നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെ സിവിലൈസ്ഡ് ആവുക? അതിൽ സിവിലൈസ്ഡ് ഉണ്ട്, നോൺ സിവിലൈസ്ഡ് ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഉണ്ട്, നോൺ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഉണ്ട്, സ്ട്രോങ് ഉണ്ട്, വീക്കും ഉണ്ട്, ആർ ഫുൾ ഓഫ് അനിമൽ. അവരെല്ലാം മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്? മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കി നോക്കൂ. രജനി മാതാജി എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? മലയാളം ആ പെർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസ്. ഇതിന്റെ പൊരുൾ ഇപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാം. മനുഷ്യൻ 2 വിഭാഗമുണ്ട്, നിയമത്തിന് വഴങ്ങുന്നവരും വഴങ്ങാത്തവരും. അടുത്ത ജന്മത്തെയോ ആത്മാവിന്റെ മുക്തിയെയോ കുറിച്ച് അറിയാതെ കേവലം മൃഗീയമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവത്തിൽ മുഴുകി നാൾ പോക്കുന്നവർ വഴങ്ങാത്തവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്ര വിഹിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ നിയമാനുസാരികൾ അത്രേ. പരിഷ്കൃതമോ അപരിഷ്കൃതമോ, വിദ്യാസമ്പന്നരോ നിരക്ഷരരോ, ശക്തമോ ബലഹീനമോ ആകട്ടെ, മൃഗീയ വാസനകളുടെ കൂത്തരങ്ങാണ് അനിയന്ത്രിത വിഭാഗം. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ? അപ്പൊ ഈ നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് സെക്ഷന് എങ്ങനെയാണ് സിവിലൈസ്ഡും നോൺ സിവിലൈസ്ഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അവിടെ എങ്ങനെ സിവിലൈസ്ഡ് വരുന്നത്, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വരുന്നത്? കാരണം അവർ വിംസിക്കലി റെഗുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കുന്നവര്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ പ്രവാദ പറയുന്നത് അവിടെ സിവിലൈസ്ഡും ഉണ്ട്, നോൺ സിവിലൈസ്ഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇത്? Any guess? നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട്ടിലെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയും ഈസ് അൺകൾച്ചേർഡ്, അൺസിവിലൈസ് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ നോൺ റെഗുലേറ്റഡ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രവാദ പറയുന്നത് ബോത്ത് സിവിലൈസ്ഡ്, നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് സെക്ഷനിലെ സിവിലൈസ്ഡ്. എന്താണ് അർത്ഥം വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയലി സിവിലൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയലി സിവിലൈസ്ഡ്, അതാണ് അർത്ഥം. എന്താണ് മെറ്റീരിയലി സിവിലൈസ്ഡ്? അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ജീവകാരുണ്യം, ഒരാൾക്ക് പൈസ ഇല്ല, ഒരാൾക്ക് വീടില്ല, ഒരാൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല, അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പാവം തോന്നും. ഓക്കെ, അവർക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സഹായിക്കാം. അതൊരു സിവിലൈസ്ഡ് ജോലിയാണ്, നന്മ. പക്ഷേ സ്ക്രിപ്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് ആണത്. നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് വിംസിക്കലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെഗുലേറ്റഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ സിവിലൈസ്ഡ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഇനഫ്. അത് അതായത് അപ്രാപ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രവാദം സിവിലൈസ് ആൻഡ് നോൺ സിവിലൈസ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഡിസിപ്ലിൻ, നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് ആൾക്കാർ കൂടുതലും നോൺ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതിൽ കുറച്ച് സെക്ഷൻ ആൾക്കാർ നന്മ ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ഉണ്ടായും, അവരെ സിവിലൈസ് പറയുന്നു, മെറ്റീരിയലി സിവിലൈസ്ഡ്. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. ഓക്കെ, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്താണ്? മെറ്റീരിയലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് നല്ല നന്മ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, മെറ്റീരിയലി നന്മകാർ. ഓക്കെ, അതാണ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക്. അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആർ ഫുൾ ഓഫ്, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അനിമൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റീസ് ആണ്. സിവിലൈസ്ഡും നോൺ സിവിലൈസ്ഡും, എഡ്യൂക്കേറ്റഡും നോൺ എന്താണ്? മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പൻസിറ്റീസ് ആണ്, വാസനകൾ. എന്നാൽ കാരണം അവർക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവർ ഒരു പണമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു, അവരെ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കും, നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? വീടില്ല, അവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ല, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. പക്ഷേ അവർ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നും.
അവർ സ്ലോട്ടർ ഹൗസിൽ പോയിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് അവർ ഭക്ഷണമാക്കി തിന്നും. അപ്പൊ എന്താണത്? കാര്യങ്ങൾ പൊതുവെ ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യലി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയ അനിമൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റീസ്, മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്കപ്പോൾ ആ വിവേകബുദ്ധി ഇല്ല. വിവേകബുദ്ധി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത്, എന്ത് നന്മ, എന്ത് തിന്മ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ബുദ്ധിയെ മെറ്റീരിയലി സിവിലൈസ് ആൾക്കാർക്കില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനം ച സാമാന്യമേതത് പശുഭി നരാനാം ധർമ്മോ ഹി തേഷാം അധികോ വിശേഷോ ധർമ്മേണ ഹീന പശുഭി സമാനം. ധർമ്മം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിവേകബുദ്ധി നമുക്കില്ലെങ്കിൽ വി ആർ പശുഭി സമാനം, നമ്മളെ മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പ്രഭാത പലപ്പോഴും ഫുൾ ഓഫ് അനിമൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ സോ കോൾഡ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, സൊസൈറ്റിയിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി നല്ല ആൾക്കാർ എത്ര ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അറിയും. എത്ര ദാനം അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിൽ എത്ര ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ, ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നോക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ വേദങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പല ആൾക്കാരിൽ നിന്നും പൈസ ലൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് വീക്കായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എന്താ കാര്യം? അനിമൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റീസ്. നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നല്ല ദാനശീലനാണ്, എത്ര ആൾക്കാർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നിരിക്കുന്നു, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, സിവിലൈസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുണമില്ല. മെറ്റീരിയലി യെസ്, പേരും പ്രശസ്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം സീറോ ആയിരിക്കും. കാരണം ഫുൾ ഓഫ് അനിമൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റീസ്. മദ്യം കഴിക്കും, മാംസം കഴിക്കും, ബാക്കി എല്ലാ ദുശീലങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ്? സ്പിരിച്വലി എൻലൈറ്റൻഡ് അല്ല, അനിമൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പ്രഭുപാദ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. സോ ദെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ നെവർ ഓസ്പിഷ്യസ്. അത് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷന്, നമ്മളിപ്പോൾ സ്പിരിച്വലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് നമുക്കറിയാം. അല്ലാത്ത പൊതുവെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു എന്താണ്, ഈസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ. വൈ ഈസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ? ഒരുപാട് ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, അവർക്ക് പണം കൊടുത്തു, ഇവർക്ക് പണം കൊടുത്തു. പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആരും നോക്കുന്നില്ല. അതിപ്പോൾ ആരും നോക്കണം? അവർ നല്ല കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കൂടി, പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരുപാട് ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ അവർ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ അനിമൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റീസ് പറയുന്നത്. ധർമ്മേണ ഹീന പശുഭി സമാനാം. ധർമ്മം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം കിട്ടും. ധർമ്മം അതായത് അപ്പൊ റെഗുലേറ്റഡ് ആയി. ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് റെഗുലേറ്റഡ് ആയി. അപ്പൊ നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരില്ല. അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ദർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ നെവർ ഓസ്പീഷ്യസ് ബിക്കോസ് വൈൽ എൻജോയിങ് ദ അനിമൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റീസ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ്, ഡിഫെൻഡിങ് ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ്. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയമൈത്തണം. So they are engaging in these propensities. They perpetually remain in the material existence. Perpetually പറഞ്ഞാൽ എന്നും എന്നേക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരതാമസക്കാരാവും. പെർപ്പച്വലി, വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് മിസറബിൾ, ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്, ദോസ് ഹു ആർ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ സ്ക്രിപ്ചറൽ ഇൻജക്ഷൻ, ധർമ്മം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, റെഗുലേറ്റഡ് ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ആൻഡ് ഹു ദസ് റൈസ് ഗ്രാജ്വലി ടു കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്, സെർട്ടൻലി പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ലൈഫ്. അവർ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജ്വലി ആധ്യാത്മതലത്തിലെ ഉന്നമനം അവർക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വളരെ താമസിയാതെ തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവത്ധാമിന് പോകാനും കിട്ടും. മറ്റവരുടെ സ്ഥിതി, പേരിന് അവർക്ക് നല്ല യശസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, സമുദായത്തിൽ നല്ല പേരും പ്രശസ്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവത്ധാം പോകണമെങ്കിൽ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പെർപെച്വലി റിമെയിൻ ഇൻ മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. എന്നേക്കുമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവരുണ്ടായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സ്ലോലി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ,
1 step towards to Krishna. നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ 9 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് 9 സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാൻ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയും. റെഗുലേറ്റഡ് ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ. നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ 9 സ്റ്റെപ്പ് പിന്നിലേക്ക് പോകും. ആ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏതാണ് നല്ലത്? റെഗുലേറ്റഡ് ആണോ നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് ആണോ? റെഗുലേറ്റഡ്. അപ്പൊ ധർമ്മേന ഹീന പശുവി സമാനം. So on the other hand, those who are regulated by scriptural injunction and who thus rise gradually, പതുക്കെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിലെ പ്രോഗ്രസ് വരിക്കും. So those who are following the path of auspiciousness can be divided into 3 sections. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ആ പാത ആ വഴി സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാരെ 3 തരത്തിൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തുള്ള ശിക്ഷ എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. The followers of scriptural rules and regulations who are enjoying material prosperity. അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രകാരം അവര് ജീവിക്കുന്നു, റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്, മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി, അത് ഒരു കാറ്റഗറി. രണ്ടാമത്തെ, those who are trying to find ultimate liberation from material existence. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്താണ്? അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ്, ഗോൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. ആൻഡ് ദോസ് ഹു ആർ ഡിവോട്ടീസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഭക്തന്മാർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്താണ്? മൂന്നാമത്തെ. അതിൻ്റെ താഴെ രണ്ടാമത്തെ. അതായത് ഈ നമ്പർ പ്രകാരം അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിവോട്ടീസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ. ചില ആൾക്കാർ സ്ക്രിപ്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഭൗതിക സുഖത്തിന്. ചില ആൾക്കാർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ലൈഫ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി പെടുന്നു. ചില ആൾക്കാർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, ഡിവോട്ടീസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ, ഡിവോട്ടീസ് ആൻഡ് കൃഷ്ണ. ദോസ് ഹു ആർ ഫോളോയിങ് ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽ ഹാപ്പിനെസ് മേ ബി ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 കാറ്റഗറി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എഗെയിൻ 2 കാറ്റഗറി ആക്കി. അതായത് ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രിപ്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ കാറ്റഗറിയിലെ ആൾക്കാരെ 2 കാറ്റഗറി ആക്കി. എന്താണ് അവിടെ? ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു 2 ക്ലാസ്സസ്. ദോസ് ഹു ആർ ഫ്രൂട്ടി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഡിസൈർ നോ ഫ്രൂട്ട് ഫോർ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഒന്ന് ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഒന്ന് ഫലം ഇച്ഛിക്കാത്ത ആൾക്കാർ. Those who are after fruitive result for sense gratification may be elevated to higher standard of life, even to the higher planets. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ, നല്ല സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും സ്വർഗ ലോകത്തിലും അങ്ങനെ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഫ്രീ ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ ആക്സിഡന്റ്, ദേ ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് ദ ട്രൂലി ഓസ്പിഷ്യസ് പാത്ത്. കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ശരിക്കുള്ള പാത്തിലല്ല. The only auspicious activities are those which lead one to liberation. Any activity which is not aimed at ultimate self-realization or liberation from the material bodily concept of life is not at all as auspicious. അപ്പോൾ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയും അത് നമ്മളെ ആ ഒരു ബോഡ്ലി കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഓസ്പീഷ്യസ് അല്ല, മംഗളകരമല്ല. Activity in Krishna consciousness is the only auspicious activity, and anyone who voluntarily accepts all bodily discomforts for the sake of making progress on the path of Krishna consciousness can be called a perfect transcendentalist under severe austerity. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ പരമലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തപസ്, കുറച്ച് ക്ലേശങ്ങൾ, ഓസ്റ്ററിറ്റി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് റൈറ്റ്. കാരണം നോ പെയിൻ നോ ഗെയിൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ചെറിയായിട്ടുള്ള ഓസ്റ്ററിറ്റി, ചെറുതായിട്ടുള്ള തപസ്. ആ തപസ് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് തപസ്സല്ല, സത്യയുഗത്തിലെ ത്രേതായുഗത്തിലെ തപസ്സല്ല. കുറച്ച് നേരത്തെ എഴുന്നേക്കണം, ഓക്കെ, നമ്മൾ ചാൻഡ് ചെയ്യണം, ഫോർ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം, ഏകാദശി ഫോളോ ചെയ്യണം, കുറച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെറിയ തപസ്സുകൾ ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ 8-fold യോഗ സിസ്റ്റം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. So, and because
The Eightfold Yoga system is directed toward the ultimate realization of Krishna consciousness. Such practice is also auspicious, and no one who is trying his best in this matter need fear degrade. അപ്പോൾ ഈ ആധ്യാത്മിക പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഒരിക്കലും ഡീഗ്രേഡേഷൻ സംഭവിക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി അവരുടെ ആ ഒരു ഉന്നമനം സംഭവിക്കും. ഈ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈഫിൽ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ സോ കോൾഡ് സിവിലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് അൺറെഗുലേറ്റഡ് ഓർ നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, ധർമ്മം പാലിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ, അവർ മെറ്റീരിയലി സിവിലൈസ് ആയാലും ശരി അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭക്തനെ, ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ഡിവോട്ടി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഒരു 9 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വെക്കുന്നു, ദൂരം കുറയുന്നു. നേരെ മറിച്ച് സോ കോൾഡ് സിവിലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ധർമ്മം പാലിക്കാത്ത ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് സ്പിരിച്വലായിട്ട് യാതൊന്നും കിട്ടില്ല. അവരെത്ര മെറ്റീരിയലി അഡ്വാൻസ് ആയി, അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മെറ്റീരിയലി അഡ്വാൻസ് ആയി വിചാരിക്കുക, ഭഗവാൻ 9 സ്റ്റെപ്പ് പിന്നിലേക്ക് വയ്ക്കും. സോ ആ ദൂരം കൂടുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് പ്രഭുപാദ ഈ പർപ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। I go Premanande. Hari Hari. Hare Krishna. Then questions.